السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ایسے خوش رکھے، آباد رکھے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے۔ میں ہوں آپ سب کے سامنے حرا عاصم، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ٹاپک ہے آج کل کے پہلوؤں میں سب سے اہم پہلو اور سب سے اہم ٹاپک، کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری ناکامی کا سبب بنتی ہیں، جو ہمیں دنیا کا ناکام انسان بناتی ہیں، جو ہمیں ایک کامیاب انسان بننے سے روکتی ہیں۔ کون سی ایسی سوچ ہے جو ہمیں ناکام انسان بناتی ہے؟ دیکھیے، انسان ناکام اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے آپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان اگر یہ کہے کہ مجھے لوگوں نے ناکام بنایا تو یہ بات کہنا غلط ہوتی ہے۔ انسان اس وقت تک ناکام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر جستجو، ہمت، حوصلہ سب موجود ہو۔ جب ہم یہ سب ختم کر دیتے ہیں تو ہماری ناکامی خود بخود ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس سے پہلی اور اہم بات جو ہماری ناکامی کا باعث بنتی ہے وہ ہے بے یقینی۔ بے یقینی کیسے ہماری ناکامی کا باعث بنتی ہے؟ وہ ایسے بنتی ہے کہ جب ہمیں خود پہ یقین نہیں۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کچھ کرنے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے خود پہ یقین ہونا۔ جب ہمیں خود پہ یقین ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اپنی منزل کی جانب بڑھیں گے؟ ہم کیسے جستجو کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری منزل ملے، ہم کامیاب انسان بنے، ہم پیسہ کمائیں، ہم سب کچھ کریں؟ بے یقینی جو ہوتی ہے وہ ہمیں دنیا کا ناکام انسان بناتی ہے۔ جس دن ہم نے اپنے اندر سے بے یقینی ختم کر دی، اس دن ہم دنیا کے کامیاب انسان بن جائیں گے۔ دوسری بات جو ہمیں کچھ کرنے سے روکتی ہے، جو ہمیں دنیا کا ناکام انسان بناتی ہے، جو ہمارے حوصلے کو پست کرتی ہے، وہ ہے نا امیدی۔ ہم بہت جلد نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، سال بھی نہیں گزرنے دیتے، مہینہ بھی نہیں گزرنے دیتے، کچھ دن گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار بس اب تو کوئی امید ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں گا۔ کیوں ہم نا امید ہو جاتے ہیں ایک پل میں؟ کیا ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ کیا ہمیں خود پہ یقین نہیں ہے؟ ہمیں ایک امید کی شمع جلائے رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو امید ہوتی ہے نا، وہ انسان کے اندر ایک وہ روشنی کی کرن پیدا کرتی ہے کہ ہاں ابھی میں ہوں، تم کچھ کر سکتے ہو۔ جس دن ہمارے اندر نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے نا کہ یار اب امید نہیں ہے کہ میں کچھ کر پاؤں، تو وہ نا امیدی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں ناکام انسان بنا دیتی ہے۔ تیسری بات، مایوسی۔ اب دیکھیے، مایوسی اللہ تعالیٰ نے بھی بولا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، لیکن ہم لوگ بس مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب مایوس ہوتے ہیں نا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کوشش کریں، ہمت کریں، جستجو کریں، مایوس نہیں ہوں۔ تھوڑی سی کوشش انسان کو مایوسی کی طرف کیوں لے جاتی ہے؟ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جس دن ہم نے کوشش کرنا چھوڑی اور مایوسی ہم نے اپنے مائنڈ میں بسا لی نا کہ بس ہم اب مایوس ہو گئے ہیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت، کسی کی موٹیویشن ہمیں کامیاب انسان نہیں بنا پائے گی۔ اب چوتھی بات جو ہمیں کچھ کرنے سے روکتی ہے، وہ ہم نے اپنے مائنڈ میں بسا لیا لوگوں کی باتیں۔ ہم نے لوگوں کی باتوں کو اپنے مائنڈ میں اتنا بسا لیا ہے، اتنا اس کے اندر کر لیا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ایک ایم بن گیا ہے کہ بس یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں نا، لوگوں نے بول دیا یہ کچھ کر نہیں سکتا، تو واقعی یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ کچھ کر کے دکھا نہیں سکتا، تو واقعی یہ کچھ کر کے دکھا نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ ہم جیسے ان لوگوں کی باتوں کو ہم اپنے مائنڈ میں بسا لیتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں سکتا، اسی طرح اگر ہم اپنے مائنڈ میں یہ بسا لینا کہ یار میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، ان کا کیا، ان کو بولنے دو۔ جب ہم یہ بات سوچیں گے نا تو ہمیں کوئی ناکامی ہمارے پاس ہی نہیں آئے گی، ہم دنیا کے کامیاب انسان بن جائیں گے۔ تو لوگوں کی باتوں کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں۔ لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ صرف ہمیں ایک بے یقینی اور مایوسی دیتی ہیں۔ جو بھی کرنا ہے وہ اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے، ہمیں اپنے بلبوتے پہ جس دن ہم نے کر لیا اپنی سوچ سے، تو یقین کریں ہم کامیاب انسان بن کے دکھائیں گے۔ اب پانچویں بات جو ہے وہ سوچ۔
सोच जो होती है ना, सोच, अपनी सोच को हमने अगर नेगेटिव रखा हुआ है, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन सोच हमारी नेगेटिव है और हम चाह रहे हैं कि हम कुछ कर जाएं, तो ऐसा नामुमकिन है। सोच को हमने पॉजिटिव वे से यूज करना है। पॉजिटिव वे से कैसे यूज करना है? हमने अपनी सोच में सिर्फ पॉजिटिविटी रखनी है। जो भी करना है वो अच्छे के लिए करना है, बुरे के लिए नहीं करना। जब हमारी सोच में नेगेटिविटी नहीं होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो यकीन करें दुनिया की कोई भी ताकत हमें कामयाब इंसान बनने से नहीं रोकेगी। कोई हमें नाकाम इंसान नहीं बना सकेगा। अब छठी बात जो हमें नाकाम इंसान बनाती है इस दुनिया का, जो हमें कामयाब इंसान बनने से रोकती है, वो होता है कि हम कहते हैं कि बस एक ही दफ़ा किसी बड़े काम से हम काम स्टार्ट करें। हमारे पास बहुत पैसा हो, वसाइल हो तो हम काम स्टार्ट करें। अगर हमारे पास वसाइल नहीं है तो बस हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मेहनत वही रहेगा आ जाएगी। भाई कोई भी काम हमसे स्टार्ट किया जाता है ना, हम स्टार्ट करते हैं तो वो छोटे काम से स्टार्ट किया जाता है। आप छोटे से काम को बढ़ाएं, उसमें जो मजा आएगा ना वो मजा ही अलग होगा। जब आपके पास हर चीज मौजूद है और आप कह रहे हो कि मैं एक कामयाब इंसान भी बनूं, तो फिर तो उसका मजा ही नहीं है ना। फिर तो अपने आप को एक कामयाब इंसान कहलाने में भी मजा नहीं आएगा। अपने एम को पूरा करने के लिए हमेशा सीढ़ियों को ना चढ़ा जाता है। पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम छत पे पहुंचते हैं। तो ऐसे ही कामयाबी पाने के लिए हमें छोटे जरिए से बड़ा जरिया बनाया जाता है। सातवीं बात जो हमें एक नाकाम इंसान बनाती है, जो हमें कामयाब इंसान बनने से रोकती है, वो बात वो बात है वक्त का ज़िया। हम सिर्फ सोच में पड़े रहते हैं। हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं एक दिन अपनी मंजिल पाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। अपने वक्त को ज़ाया करते रहते हैं, सिर्फ सोच में पड़े रहते हैं कि मैं ऐसे करूँगा। कभी बीच में लोगों की बातें आ जाएंगी, कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया, कभी तबीयत खराब होगी, कभी ऐसा हो गया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी कोई फैमिली मेंबर हमारे रास्ते की रुकावट बन गया। मतलब ये सब बातें हम अपने माइंड में बसा लेते हैं और फिर हम एक रात को सोचते हैं कि यार नहीं मुझे कुछ करना है, लेकिन करते हम कुछ भी नहीं है। क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? जब हमें कुछ करना है तो फिर तो हमें सोचना ही नहीं है। हमने एक एम बना लिया है कि बस मैंने अपने एम पे चलना है, मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, मैंने एक कामयाब इंसान बनना है, मैंने इस दुनिया को मात देनी है, मैंने पैसा कमाना है, मैंने ऐसा करना है, मैंने गरीबों की मदद करनी है। मेरा जो भी एम है वो मैंने पूरा करके दिखाना है। तो उसके लिए हम कोशिश उसी दिन स्टार्ट कर देते हैं जिस दिन हमारे दिमाग में ये सोच आती है। तो फिर हमारे दिमाग में से हमें ये सारी चीजें, ये वक्त को जाया करना, ये हमारे लिए जब वक्त हाथ से निकल जाता है ना, तो फिर इंसान जो होता है ना वो हाथ मलते ही रहता है, क्योंकि वक्त की सुई नहीं ठहरती, वक्त चलता रहता है। हम बैठे रहते हैं, वक्त चलता रहता है, वक्त गुजरता रहता है। तो वक्त का ज़िया जो होता है वो हमें दुनिया का नाकाम इंसान बना देता है। तो अपने आप को कामयाब इंसान बनाने के लिए वक्त को जाया करने के बजाय अपने एम पे फोकस करें, कुछ करने की जुस्तजू करें, हिम्मत करें, हौसला पैदा करें अपने अंदर। आप एक दिन यकीन करें कामयाब इंसान बन जाएंगे। अब आठवीं बात जो हमें दुनिया का नाकाम इंसान बनाती है वो है हौसले को पस्त कर देना। कभी हम बोलेंगे कि लोगों की बातें हमारे हौसले को पस्त कर रही हैं, कभी हम बोलेंगे किसी की ऐसी बात हमारे हौसले, असल में लोग हमारे हौसले को पस्त नहीं कर रहे होते। असल में हमारे हौसले को पस्त करने वाले हम खुद हैं। जब हमारी सोच कोई हम पे यकीन नहीं है, जब हमें यकीन नहीं है अपने आप पे, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी ने हमारे हौसले को पस्त किया है? तो अपने ऊपर यकीन और हौसले को मजबूत, दोनों चीजें हम पे डिपेंड कर रही हैं। जब ये दोनों हम पे डिपेंड कर रही हैं तो दोनों, अपने हौसले को मजबूत रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, अपने हौसले को पस्त करना भी हम खुद करते हैं। तो बजाय इसके कि हम हौसले को पस्त करके दुनिया के नाकाम इंसान बने, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपने हौसले को मजबूत करके सबको मात दे के इस दुनिया के कामयाब इंसान बने। तो हमें कुछ करने के लिए अपने हौसले को मजबूत रखना है।